जी ब्रेक तो बाद एक बार फिर मैं जगतार सिंह जग्गी ते नाल दी नाल गल जिहड़ी आ वधिया गल अज दी ये है कि सेहत जे साडे कोल हैगी आ तां सारा कुछ ही हैगा। अक्सर गल करी दी है सेहत ठीक नहीं है तो चाहे करोड़ां डॉलर पिया होवे, करोड़ां खाण पीण वालियां समान पए होवे तो कुछ नहीं जी करदा हैगा। ईवन चंगा प्रोग्राम लग्या होवे कोई तो तां भी कोई कह दो किसी नूं भी आ देख ला साडे सच्ची गल हैगी आ। एक लेडीज़ मेरे प्रोग्राम देखदे हुंदे सी अक्सर तो वो बीमार हो गए ढिले हो गए तो उन्होंने बेटे ने कहा भी आ जग्गी का प्रोग्राम आ गया देख ला तो वो कहती अग लगे प्रोग्राम मेरी सेहत नहीं ठीक तेनों प्रोग्राम की पई है। सो जो यहो जिहा माहौल होंदा तो कुछ भी चंगा नहीं लगता। सो सेहत नूं किवें ठीक रख सकते हैं, बीमार होने तो पहलां किवें ठीक रह सकते हैं, ये वास्ते डॉक्टर नवदीप शर्मा जी जिवें मैं ब्रेक तो पहलां आख्या कि साडे नाल जुड़दे ने पंजाब तो और बहुत घੱਟ डॉक्टर ऐसे ने वैद हकीम सानू आयुर्वेद के मिल जाएंगे, लेकिन इस बकायदा तलीमशुदा जिन्हों ने एजुकेशन हासिल की है PhD की हुई है आयुर्वेद के यहो डॉक्टर बहुत घੱਟ ने। इन्हों के अपने हॉस्पिटल ने जिन्हों के पेशेंट जाते हैं उत्थे भी इलाज करा सकते हैं। एक आम जोड़े होंगे ने वो चीज़ नहीं हैगी, बिल्कुल खास चीज़ हैगी है। सो गल करते हैं डॉक्टर नवदीप शर्मा के नाल। जी डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी, स्वागत तुहाडा। जस पंजाबी के सारे व्यूअर्स ते टीम नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। होर सुनाओ किदा ठीक है जी? सब तुहानूं देख के वैसे अद्धी कि सेहत ठीक हो जाती है, माड़ा मोटा बंदा ढिला भी होवे जिवें डॉक्टर नूं देख के ना जी हौसला हो जाता। बिल्कुल जी, मालक की दया चल रही है। बाकी थोड़ा टफ टाइम है इंडिया च इस वेले, लेकिन मालक की दया रहेगी जी, यह भी जल्दी बीत जाएगा। सारे एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं ते जरूर है भी टाइम जो औखा निकल जाना। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, परमात्मा करे ठीक हो जाएगा। घटने शुरू हो गए ने, होर केस घट भी जाएंगे हट भी जाएंगे हौली हौली। साडे अमेरिका दे विच थोड़ा जिहा सुखावा माहौल हैगा। तो डॉक्टर साहब पहला मैं अज थोड़ी जी तुहाडी तालीम बारे गल करनी चाहुंदा। असीं होर भी साडा बहुत सारे वाह वास्ता पैंदा डॉक्टरां दे नाल मिलण दा भी ते जां प्रोग्राम वगैरह भी करन दा मौका मिलदा। तो अक्सर उन्हां दी जदों असीं इंटरव्यू दे विच पुछदे हां, एजुकेशन पुछदे हां तो वो तजर्बा ही दसदे ने भी मेरा इन्ना तजर्बा, तो एजुकेशन नहीं दसदे। ये की फर्क हैगे आ एजुकेशन बकायदा आयुर्वेद दे विच पढ़ लिख के गल करन दा जां वैसे गल करन दा जी? देखो जग्गी जी, डेफिनेटली एक्सपीरियंस अपने आप एक बड़ी वड्डी चीज़ है, लेकिन उहदे नाल जरूरी है कि आपां टैक्नीकली पढ़ाई की होए। उस परमात्मा की दया दे नाल मैं अगर अपनी गल करा तो मैं आयुर्वेदिक ग्रेजुएशन भी की है, उस तो बाद MD की है जी, उस तो बाद मैं MSc की है तो फिर PhD की है अगे। मतलब अगर मैं टोटल ईयर्स ऑफ स्टडी गल करा जी तो मोर दैन 12-13 साल मैं स्टडी की है और उहदे नाल प्रैक्टिस भी की है। प्रैक्टिस करते मैनूं करीबन हुण जग्गी जी 20 साल तो उपर हो चुके हैं। वाह जी, ऐ लगता है एक एक साल दे विच 2-3 क्लासां कीतियां तुसीं पढ़ाई दियां, उम्र के हिसाब नाल इदां लगदा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, कल एक सानूं फोन आया सी, कहते मैं कई बारी कॉल लाई है लगी नहीं, मैं ब्रेक दे विच उन्हां नूं कॉल लाउण दी कोशिश करूँगा। तो एक कॉल लै लीए फिर आपां विषय वाल जाण तो पहलां फिर कई बारी कॉलर कट जांदे फोन। हैलो हाँ जी सत श्री अकाल जी, तुसीं ऑन एयर हो जी? जी टैलीविजन की आवाज़ घट करो जी खेड़ा साहब। बंद करती जी। हाँ जी हुक्म करो। हुक्म मैं तो यह दसा मांगना बारों कहते पैसे मांग के आए हैं, बहुत खर्चन का इन्होंने पता बहुत आ। ये तो पत्थर बजरी रोड़ी सब को खा लेंदे हैं, कोई फर्क नहीं पैंदा। ये अपना खेड़ा साहब जे डॉक्टर साहब नाल गल करनी चाहुंदे आपां गल फिर करांगे, जे डॉक्टर साहब नाल गल करनी चाहुंदे तो ठीक है, नहीं तो बाकी फिर कर दो। डॉक्टर साहब के क्या किहड़े मुद्दे ते आए आ? डॉक्टर साहब किसी भी मुद्दे तुहाडे सरीरक है, डॉक्टर नवदीप शर्मा जी साडे नाल जुड़दे ने, कोई भी प्रॉब्लम तुहानूं सरीरक तौर ते हैगी है तो उहदी गल कर सकदे हो किसी भी। डॉक्टर साहब मैं 80 साल का हो गया, मेरे पैरे सोचते, बाकी तो ठीक है सब कुछ ठीक है जी। खेड़ा साहब सुनो फोन तो एक कल भी नंबर आया, उन्होंने कोशिश करांगे हुण फोन लाउण दी जी। डॉक्टर साहब काफ़ी प्रॉब्लम आउंदी है जी, एक पैर सुजण दी ते पैर सौण दी। पैर सौंदे ने जी न्यूरोपैथी करके, जिस तरह इस तरह उम्र वधदी है जिहड़ियां नर्व्स ने वो वीक हुंदियां ने, ते पैर सुजदे ने जिहड़ियां साडीआं वेन्स ने ना, उन्हां वेन्स दे जिहड़े वॉल्व्स ने एज दे नाल थोड़े वीक हो जांदे ने। अगे हुंदा किसी सानूं घरां च आदत हुंदी सी कि हफ्ते च एक वारी 2 वारी बाल्टी च पानी पाया गरम, विच सरसों दा तेल पा लईदा सी ते पैर डबोईदे सी, पैरां नूं साफ किया जांदा सी जी। वो जरूरी सी उन्हां वेन्स दी नरिशमेंट वास्ते, उन्हां दे वॉल्व्स नूं नॉर्मल रखण वास्ते। अज वो नहीं किया जा रहा, जिहदे करके यह चीज़ हुंदी है। और उहदे च दवाइयां तो भी बैटर है, पैरां नूं गरम पानी च सरों दा तेल ते काला लून पा के हफ्ते च घट्टो घट्ट 2 या 3 वारी
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੱਗੀ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੀਲੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਪੀਲੀਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਉਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਈ ਹੋਈ। ਵਾਇਰਸ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਂਡਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ HIV ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੌਂਡਿਸ ਹੀ ਵਿਗੜ ਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਜੌਂਡਿਸ ਵਿਗੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਕੇ ਜੌਂਡਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰਲ ਕਾਪੀਜ਼। ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੌਂਡਿਸ, ਲਿਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਵਾਇਰਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਡਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟਡ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਈਵਨ HIV ਵੀ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜਦਕਿ ਲਿਵਰ ਟੌਨਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਵਰ ਟੌਨਿਕ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਭੱਜਣਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੌਂਡਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜੌਂਡਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਂਡਿਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜੌਂਡਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਭੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ,
यूरिन ਦਾ ਯੈਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਐਟਲੀਸਟ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ HIV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕੀ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ US यूरोपियन कंट्रीज ने और चाहे अफ्रीका है कारण यही है फैलन का मेजर हाँ अफ्रीकन कंट्रीज च बहुत ज्यादा है USA च इंडिया च भी है काफी लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ HIV ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਬੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ A B ਤੇ C 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? देखो बेसिकली हेपेटाइटिस ए है हेपेटाइटिस बी है हेपेटाइटिस सी है हेपेटाइटिस डी भी है हेपेटाइटिस ई भी है बड़े ने अच्छा जी लेकिन सब तो कॉमन जी और सब तो खतरनाक भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ हेपेटाइटिस बी है अच्छा जी ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ हेपेटाइटिस बी ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ हेपेटाइटिस सी ਹੈ ठीक ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਜੀ ਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਤੇ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਹਕੀਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਰਸ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਟ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰਸ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਤੇ ਆਰਗੈਨੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਬਸ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰਬਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਸ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨ USA 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਰਬਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਹਰਬਸ ਕਿਉਂਕਿ FDA ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ US ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਸ ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਆਰਗੈਨੋਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸਵਰਨ ਵਸੰਤ ਮਾਲਤੀ ਰਸ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਏ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ, ਸਵਾਸ ਕਾ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਰਸ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਇਰਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਥੱਲਿਓਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਲਾਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੀ ਗਿਆ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇੋਂ, ਤਾਂ ਮੜਮੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾ, ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖੋਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੱਕ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਾਜੀ ਜੱਗੀ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਕਈ ਚਿਰ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਪਿਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਟੈਂਪੂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਗਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਏਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਕੜ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਗਰਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾੜ ਏਦਾਂ ਗੁੰਝਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਗਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾੜ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਸੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੜਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਰਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੜਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਸੋ ਜੇ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਈਏ ਹਲੂਈਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਵਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੜਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਵਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 1888 624 5925 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ,
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਓੜ ਪੋੜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਬਾਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਦੇਖੋ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਲਾਜ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਘਰ ਦੇ ਓੜ-ਪੋੜ ਨਾਲ ਵੀ, ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 3 ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਹਰਬਸ, ਐਸੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹਰਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਟ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਇਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜੁਟਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। 1-888 624 5925 ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 1888 624 5925 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।